السلام علیکم ورحمۃ علیکم۔ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز صاف آ رہی ہے آمدن؟ جی جی الحمد جی للہ۔ جی 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 الحمد للہ۔ الحمد للہ۔ سب خیریت سے آپ لوگ؟ جی الحمد للہ۔ جی 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 الحمد للہ کا شکر ہے، الحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہماری اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے پھر سے ایک موقع نصیب فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہوں، اللہ کا اور اس کے رسول کا تذکرہ کریں۔ اس کے بدلے ہم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس برکت کی مجلس سے ہم پر رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرمائے، اور اس مجالس کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ آمین۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تذکرہ چل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی دور کا ہم یعنی تذکرہ کر رہے ہیں، تبصرہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سفر کو ہم بغور جو مطالعہ کر رہے ہیں، اس کو سننے اور سنانے سے پہلے اپنے نیتوں کو درست کریں کہ ہم اس کے ذریعے ہمارے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کریں گے، اور عمل کی نیت سے ہم اس مجلس میں بیٹھ کر اس کو یعنی بغور سننے کی، سماعت کرنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ دیکھیے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ سن 7 ہجری کے واقعات چل رہے تھے، اور سن 7 ہجری میں جو اہم واقعہ گزرا جس کو ہم نے تفصیل سے دیکھا وہ غزوہ خیبر تھا۔ خیبر کو کس طریقے سے فتح کیا گیا اور خیبر کو کس طریقے سے تقسیم کیا گیا، اس چیز کے واقعات ہمارے کل گزر چکے تھے، اور اسی غزوے میں پیش آنے والے جو واقعات تھے اس کا تذکرہ ہم نے کل کیا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آمد کا، اور حضرت جعفر اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کا۔ لہذا اسی میں جب یہ واقعات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خیبر کے مقام پر موجود ہے، تو یہاں پر اور چند واقعات جو پیش آئے تھے اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم آج کر لیں گے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک جو اہم واقعہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا۔ مطلب امید ہے کہ اکثر لوگ تو اس چیز سے واقف ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی اس کو پیش کیا گیا تھا۔ تو وہ واقعہ بھی اسی وقت کا ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے مقام پر موجود تھے۔
जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर में मौजूद थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पड़ाव डाले हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह भी नसीब हो गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी वहीं पर रुके हुए थे ना माल तकसीम करने के लिए, फिर फौरन तो निकल कर नहीं आते थे ना, तो वहीं पर रुके हुए थे। तो यहाँ पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके हुए थे, तो यहाँ पर एक था यहूदी सलाम बिन मिशकम, जैसा कि किनाना बिन अबिल हुकैक का नाम सुने अपन, उसी के साथ साथ में था सलाम बिन मिशकम। उसकी बीवी थी ज़ैनब बिन्ते हारिस, उसकी बीवी थी ना, सलाम बिन मिशकम यहूदी की बीवी थी, यहूदिया एक औरत ज़ैनब बिन्ते हारिस। तो इसने क्या किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक यानी पूछ रखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी बकरी के गोश्त के हिस्से में से कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से यानी उसने जब पूछ की तो लोगों ने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 10 यानी जैसा कि हम कह सकते हैं कि उसके सामने का हिस्सा, यानी जो सामने की 2 टांगे होती तो उसके पास का जो हिस्सा होता तो वो हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा पसंद है। जब इस तरीके की खबर उसको मिली, उसको मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको दस्ता कहा जाता, यानी सामने के हाथों की तरफ का जो हिस्सा रहता, तो वो हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा पसंद था बकरी के गोश्त में से। तो ये चीज़ मालूम करके उसने एक मरतबा ये किया कि उसको पकाया, उसको भुना और उसमें जहर मिलाया, हाँ, उस गोश्त में, और ख़ासकर उस हिस्से में ज़्यादा जहर मिलाया जो हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। तो अब उसको पकाकर भूनकर उसने क्या किया, हदिये के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, यानी हदिया यानी अपनी खुशी से दे रहे। इस तरीके का उसने एक यानी खाना, एक डिश तैयार करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी पास भेजी। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और एक दूसरे सहाबी भी थे, बिशर बिन बरा, बिशर बिन बरा बिन मारूर असल नाम है उनका पूरा, तो बिशर बिन बरा, इतना नाम याद रख लीजिए काफी है। बिशर बिन बरा रजी अल्लाह ताला अन्हु भी उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस वक्त खाने में शामिल थे। तो उस वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो खाना पेश किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसमें से एक लुक़मा उठाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबी थे कि और हो सकता है कि और दूसरे सहाबी भी हो, लेकिन बिशर बिन बरा रजी अल्लाह ताला अन्हु जो थे उन्होंने भी एक लुक़मा उठाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और वो खा लिया। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुंह में लिए उस गोश्त के टुकड़े को, उस लुक़मे को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसको फौरन थूक दिया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लुक़मे को निगला नहीं बल्कि थूक दिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन्नहा शातुन मसमूमतुन, कि ये बकरी क्या है, जहर आलूद है, यानी इसमें जहर मिला हुआ है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या खुद फरमाए कि इस गोश्त ने यानी इसकी हड्डी ने या इस गोश्त ने मुझे खुद इत्तला दी कि ये जहर आलूद है, कि इसमें जहर मिलाया गया है। तो इसकी 2 सूरतें होती, हो सकता है कि उसी चीज़ ने बताया हो, क्योंकि जैसा कि हम इससे पहले भी सुनते हुए आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते थे कि मैं पत्थरों से ऐसी आवाज़ सुनता था कि वो मुझे सलाम करते थे। तो दरख्तों से, पत्थरों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके की आवाज़ें सुनते थे। तो इसी तरीके का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हो सकता हो कि उसी चीज़ ने भी इत्तला दे दी हो, या फिर वही के ज़रिए भी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी हो। तो बहरहाल जो जहर मिला हुआ जो गोश्त था उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुंह में तो लिए, लेकिन बहरहाल निगले नहीं और थूक दिए। जब इस चीज़ की इत्तला मिली तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़ैनब नामी यहूदिया औरत को अपने पास बुलाया, फिर पूछा कि क्या उसने इसमें जहर मिलाया, इसकी तशवीश की, उससे पूछा तो उसने फिर क्या इकरार कर लिया कि हाँ मैंने इसमें जहर मिलाया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजह दरियाफ्त की, रीज़न पूछा कि किस लिए तुमने इस तरीके से किया, तो उस औरत ने क्या बताया कि देखिए अगर आप इस दुनिया के बादशाह हैं, यानी आप नबी नहीं है, सिर्फ आप एक बादशाह है, तो हमें आपसे नजात मिल जाएगी, यानी कोई और बादशाह की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप सच के यानी हकीकत में आप एक नबी है, तो फिर आपको इस चीज़ की इत्तला दे दी जाएगी या आप खुद ब खुद उस चीज़ से बच जाएंगे। तो इस चीज़ का उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बात रखी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर उसको क्या कर दिया, खामोश बैठ दिया और छोड़ दिया उसको, यानी अभी तक तो उसे सज़ा कुछ नहीं मिली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ कर दिया। लेकिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो दूसरे सहाबी थे, बिशर बिन बरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो उन्होंने एक लुक़मा खा लिया था,
اس کے بعد ان کے پاس سے بھی وہ اس کھانے کو دور کر دیا گیا، لیکن انہوں نے جو کھا لیا تھا اب حالانکہ اس کی وجہ سے ان کی کیا ہو گیا، یعنی ان کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ بہرحال وہ رفتہ رفتہ کیا ہوئے، اس زہر کی وجہ سے آگے چل کر ان کا انتقال ہو گیا۔ اس ایک لقمہ، یعنی اندازہ لگائیے کتنا زیادہ زہر ملا ہوا تھا یا کتنا اسٹرانگ تھا ہوں کہ صرف ایک لقمے کی وجہ سے بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا ہو گئی، موت واقع ہو گئی تھی۔ تو یعنی جس وقت دیکھیے جب اس کو بلا کر پوچھا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تو انہیں معاف کر دیا تھا، لیکن جب بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اس وقت پھر وہ عورت کو بلا کر قصاص کے بدلے میں، اب ایک جان چلے گئی نا، ایک انسان کا قتل ہو گیا، ایک انسان مارا گیا ناحق کے، تو اس کے بدلے میں پھر اس عورت کو کیا کیا گیا، قتل کیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ اور مین نشانہ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، لیکن پھر بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دیا گیا یا اس گوشت نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی، تو اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا تھا، لیکن بدلہ اس وقت لیا جب بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، تو قصاص کے بدلے میں انصاف سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ فرماتے تھے وہ انصاف کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ دوسری طرف اگر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر تعلق تھا وہاں تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا تھا، لیکن جب دوسرے صحابی کا معاملہ آ گیا اور اس صحابی کا ناحق سے جان چلی گئی تو اس کے بدلے میں پھر اسے قصاص کے بدلے میں اس عورت کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ ایک واقعہ اس خیبر کے مقام پر پیش آیا تھا۔ دوسرا واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کا۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سے پہلے تھوڑا سا وہ واقعہ جو کہ اس سے پہلے بھی گزر چکا تھا نا، کنانہ بن ابی حقیق کے قتل کا۔ تو دیکھیے خیبر کے جو یہودی تھے ان لوگوں نے کیا صلح کر لی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم کیا کریں گے، یعنی اب اسی زمین پر رہیں گے اور آپ کی کیا رہیں گے، غلام بن کر رہیں گے، ہم کھیتی باڑی کریں گے، لہٰذا یعنی اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے کیا کہا تھا کہ ہم اپنا مال پورا آپ لوگوں کو دے دیں گے۔ تو اس وقت یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے رکھی تھی کہ جتنا مال ہے مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے، کسی چیز کو چھپایا نہ جائے۔ اگر کسی نے کوئی چیز چھپائی ہے اور بعد میں چل کر اس کی اطلاع ملی تو پھر اس کا کیا ہوگا، یعنی اس کے اوپر ہمارا کوئی ذمہ نہیں ہوگا، یعنی اس کو پھر قتل کر دیا جائے گا۔ اس وقت تو یہودیوں میں، اور یہودیوں میں اس وقت بڑا تھا یہی کنانہ بن ابی الحقیق۔ تو یہ کنانہ بن ابی الحقیق اس وقت بڑا تھا اور یہ خزانوں کی رکھوالی کرنے والا بھی تھا، یعنی جو خزانے ہوتے، جو سونے چاندی کے خزانے ہوتے تو اس کی رکھوالی کرنے والا بھی ہوتا۔ اس نے کیا کیا تھا، اپنے پاس خود خزانہ چھپا رکھا تھا، لیکن اس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی تھی، ان چیزوں کو لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے نہیں کیا تھا، اور یہ اپنے میں آپ خاموش رہ گیا اس خزانے کو چھپا کر۔ لیکن بعد میں چل کر انہی لوگوں میں سے، اور کہا جاتا کہ ان کا خود چچیرا بھائی تھا جس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تھی کہ کنانہ نے اپنا خزانہ چھپا رکھا ہے، اس کی اطلاع نہیں دے رہا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنانہ بن ابی الحقیق کو بلا کر پوچھا کہ تمہارے پاس خزانہ موجود ہے، تو اس نے کیا کیا، انکار کر دیا۔ وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ کہا کہ اگر پھر یہ بات حقیقت میں صحیح نکلی کہ ہم کہیں سے خزانہ جب ہم ڈھونڈنے لگائیں گے اگر نکلے گا خزانہ تو پھر تم قتل کر دیے جاؤ گے، تو اس پر بھی وہ راضی ہو گیا کہ ہاں صحیح بات ہے، اگر میں تو اب نہیں ہے بول رہا ہوں، اگر مل بھی گیا تو پھر مجھے قتل کرنے کا حکم ہے، اس چیز پر بھی وہ راضی ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ڈھونڈنے لگا رہے تھے، اس چیز کو کھوج کرنے کے لیے لگا رہے تھے، تو وہاں کے آدمی، انہی لوگوں کے آدمیوں میں سے ایک نے کہا کہ میں کنانہ کو فلاں راستے پر، فلاں جگہ پر، یعنی ایک ویران جگہ ہے جہاں پر میں جاتے آتے اسے دیکھتا ہوں، تو لہٰذا اس کا خزانہ وہیں پر چھپا ہوگا۔ اس چیز کی اطلاع دینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنے لوگوں کو بھیجا اور وہاں پر ڈھونڈنے لگایا، تو لہٰذا نتیجہ وہی نکلا کہ جو خزانہ اس نے چھپا رکھا تھا وہ وہاں سے برآمد ہو گیا، یعنی وہاں سے نکل آیا۔ تو یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم لگا دیا کنانہ بن ابی الحقیق پہ کہ اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ تو ایک تو کیا ہے، صلح ہوئی تھی
پھر اس میں بدعہدی بھی کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر بھی اس نے انکار کر دیا، اور اس کے بعد اس نے خود حامی بھی بھر لی تھی کہ اگر میرے پاس سے نکل آیا تو مجھے خود قتل کر دیا جائے۔ تو اس چیز کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، اسے مارنے کا حکم دیا تھا۔ اس کا دوسرا ریزن بھی کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کے حوالے کیا تھا کنانہ بن ابو الحقیق کو کہ تم اسے قتل کرو۔ اس کا دوسرا ریزن کیا تھا، محمد بن مسلمہ کے دوسرے بھائی محمود بن مسلمہ، وہ اسی خیبر کی زمین پر حصن نائم کو جب فتح کیا جا رہا تھا تو وہاں پر کنانہ بن ابی الحقیق نے ان کے اوپر پتھر ڈال کر ان کو قتل کیا تھا۔ یعنی صرف ابھی جنگ نہیں لڑ رہے تھے، وہ صرف بیٹھے ہوئے تھے، ایک دیوار کی اوٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے کیا کیا تھا، کنانہ بن ابی الحقیق نے ان کا قتل کیا تھا۔ تو یہ ان کے بھائی کا بدلہ بھی ہو جائے گا نا کنانہ کو قتل کرنے سے، اسی لیے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم اس کا قتل کرو۔ تو لہٰذا اس طریقے سے کنانہ بن ابی الحقیق، یہ تو کنانہ کا نام آیا لیکن اصل میں ہے یہ ان کے ساتھ ان کا بھائی بھی ہے، اور ایک کنانہ کا بھائی بھی اور ایک شامل ہے، جو دونوں کو قتل کیا گیا لیکن اس کا نام موجود نہیں ہے اور ایک بھائی کا۔ تو دیکھیے یہاں پر جب اس کو اس طریقے سے یہاں پر کنانہ کو کیا ہو گیا، قتل کر دیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کنانہ کے نکاح میں تھی حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کی بھی ابھی شادی ہوئی، نیا ہوئی، یعنی ابھی وہ دلہن کے طور پر ہی تھی، نیا شادی ہو کر نیا تھا، کنانہ کے نکاح میں آ کر ابھی وہ یعنی ان کے زوجیت میں آ کر۔ لیکن یہاں پر کنانہ کو جب کیا ہو گیا، قتل کر دیا گیا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہاں پر قیدی بنا لیا گیا دوسرے عورتوں کے ساتھ۔ اب جب پورا یعنی خیبر فتح ہو گیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مال غنیمت آ گیا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ آ کر کیا ارشاد فرماتے کہ اے اللہ کے رسول، مجھے ایک باندی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیدیوں میں سے تم ایک باندی لے سکتے ہو، اب لہٰذا مال غنیمت تو بانٹا جائے گا نا، تو اس میں سے مجھے ایک باندی چاہیے۔ جب انہوں نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دے دیا کہ ایک باندی تم لے سکتے ہو۔ تو انہوں نے جا کر کس کا انتخاب کیا، صفیہ بنت حوی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب کیا۔ انہیں اپنے لیے اپنے پاس باندی بنا کر رکھنے کے لیے انہوں نے ان کو لیا۔ جب دحیہ یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لیے تو دوسرے صحابہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ارشاد فرمائے، اے اللہ کے رسول، جو صفیہ بنت حوی بن اخطب ہے وہ کیا ہے، بنو قریظہ اور بنو نذیر کی سردار ہے، یعنی ایک بہت بڑے گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت ہے ان کی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی شخصیت ہے، وہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کی سردار ہے۔ اب یہ بنو قریظہ بنو نذیر کی سردار کیا مطلب، حوی بن اخطب کا تعلق تھا کہاں سے، بنو نذیر کا سردار تھا حوی بن اخطب، بنو نذیر کا۔ بنو قریظہ سے تعلق رکھتی تھی ان کی والدہ، جو حوی بن اخطب کی بیوی تھی، اس کا تعلق تھا کہاں سے، یعنی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا تعلق بنو قریظہ سے تھا۔ تو لہٰذا وہ یہاں سے، اور وہ بھی بڑے گھرانے کی تھی، یعنی ان کی والدہ بھی بنو قریظہ کے بڑے گھرانوں میں سے تھی۔ تو اتنے یعنی بڑے گھرانے کی ایک یعنی جو قیدی بنا لی گئی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے تعلق سے یعنی ایک بہتر چیز یہی ہے کہ وہ تو آپ کے شایان نشان ہے، آپ انہیں اپنی باندی بنا لیں، آپ انہیں اپنے پاس رکھ لیں، کیونکہ وہ سردار کی بھی بیٹی ہے، اور کیا ہے بیوی بھی، ایک کنانہ بھی کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا، تو ایک بڑے آدمی کی بیوی تھی، بڑے شخص کی بیٹی تھی، تو ان کا بڑے بڑے گھرانوں سے تعلق ہے۔ اب جا کر یہاں پر اپن کسی اور صحابی کو دینے کے بجائے اس سے بہتر ہے کہ آپ انہیں اپنے لیے منتخب کر لیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ چیز کیا ہے سمجھ میں آئی، کیونکہ دیکھیے قیدیوں کے ساتھ بھی جیسا بولے ویسا معاملہ اس وقت صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ اب یہاں پر دیکھیے کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پوزیشن پہ ہے، جس عہدے پر ہے، اس عہدے کا ان کے ساتھ معاملہ کیا جانا چاہیے، حالانکہ ہے وہ قیدی بن کر، لیکن وہ جس بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تو ان کے ساتھ اتنا بڑا رویہ اختیار کرنا پڑے گا، اور صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے بھی تھے اس طریقے سے، قیدیوں کے ساتھ ایسا ویسا معاملہ تو نہیں ہوتا تھا۔ تو لہٰذا اگر انہیں ایسے یعنی جو دوسرے صحابی ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی رتبے میں جو کم ہے،
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تو تحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہدہ کم ہے نا، تو لہٰذا اتنے بڑے ہستی کو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو دینا مناسب نہیں ہے، یہ ایک ناانصافی کی بات ہو جائے گی. لہٰذا جب وہ بڑے گھرانے کی ہے، بڑی سرداروں کی بیٹی ہے، بیوی ہے، تو آپ سردار ہے تو آپ انہیں اپنے لیے منتخب فرما لیں. اس طریقے کا مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے صحابہ نے دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر اس طریقے کی تجویز پیش کی. تو دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہو گئے، یعنی راضی ہو گئے. انہیں تو صرف باندھی چاہیے تھی، چاہے وہ صفیہ ہو یا کوئی دوسری ہو، اس سے ان کو کوئی وہ نہیں تھا. تو انہوں نے بھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو واپس کر دیا. اب یہاں پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے اسلام پیش کیا. سب سے پہلی چیز تو ہمیشہ یہی چلتی آ رہی کہ سب کے سامنے پہلے اسلام پیش کیا جاتا. اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی کیا تھی، سمجھدار تھی، اور ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ عمر میں بھی کم تھی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زیادہ عمر نہیں تھی، تو لیکن سمجھدار خاتون تھی. اور شروع سے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتے ہوئے آ رہی تھی. کب سے؟ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے. کیونکہ دیکھیے ان کا ایک شروع کا جو واقعہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے نا، تو جب کا بھی ایک حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو واقعہ ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا فرماتی، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ آئے تھے، اور مدینے میں آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر رکے تھے؟ قباء کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن رکے ہوئے تھے. اب مدینے میں یہاں پر بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع میں سب میں معلوم ہو گیا کہ مکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور قباء کے مقام پر رکے ہوئے ہیں. تو اب یہ حوی بن اخطب جو آپ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد جو تھے، حوی بن اخطب، اور ان کے بھائی دونوں کیا کرے، یہ آخر کون ہے محمد جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں یہودیوں کو تو بخوبی معلوم تھا نا کہ یہود یعنی رسول کی کیا صفت ہوتی ہے، آخری نبی آنے والا جو ہے اس کی کیا صفتیں ہیں. تو یہ چیز دیکھنے کے لیے وہ کیا کرے، مدینے سے قباء کے مقام پر گئے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہوئے تھے. تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا فرماتی کہ میں اس وقت چھوٹی تھی، چھوٹی یعنی ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اب جب آئی تو اس وقت ان کی عمر کیا تھی، یعنی تقریباً 20 سال کے اندر 18 سال کی عمر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہوا کرتی تھی. تو اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 7 سال پہلے جب مدینہ آئے تھے تو اس وقت کا واقعہ وہ بیان کرتی کہ جب یعنی میرے باپ اور میرے چچا کو میں بہت عزیز تھی، یعنی کہیں باہر سے وہ آتے تو فوراً مجھے کیا کرتے تھے، یعنی اپنے پاس لینا، محبت بھرے انداز میں اپنے پاس لینا اور میرے اوپر توجہ دینا. اس طریقے کا ان کا معمول رہا کرتا تھا. لیکن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام یعنی قباء کے مقام پر مل کر آئے تھے، دیکھ کر آئے تھے، تو اس وقت کیا ہو گئے تھے، وہ بالکل ہی غصے میں آئے تھے. یعنی وہ لوگ اب آپس میں وہ لوگ بات کر رہے ہیں، حالانکہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ہے لیکن ان کو توجہ نہیں دے رہے، اپنے باتوں میں لگے ہوئے ہیں. اور یعنی حوی بن اخطب اور ان کے بھائی، تو ان کے چچا نے ان کے باپ سے پوچھا، حوی بن اخطب سے، اب آپ کا یعنی ان کے معاملے میں اب جو ہم دیکھ کر آ رہی ان کے معاملے میں کیا رائے ہے؟ تو وہ کہتے کہ یہ بالکل وہی رسول ہے جو ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اپنے کتابوں میں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. اس کے بعد ان کے چچا پوچھتے کہ پھر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو حوی بن اخطب کیا فرماتا، کیا کرنا ہے، ہمیں تو جب تک زندہ رہنا ہے ان کی مخالفت ہی کرنا ہے. کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا کہ ہم میں سے رسول نہ ہو، دوسرے لوگوں میں سے ہو، عرب کے مقام سے کیسے آئے گا رسول، تو ہم میں سے آنا چاہیے تھا. تو یہ الفاظ، یہ واقعہ ان کے ذہن میں تھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے. اب یہ چیز دیکھیے جو انہوں نے سنا کہ اپنے باپ اور اپنے چچا کی زبان سے سنا کہ یہ تو وہی رسول ہے جو ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں، تصدیق تو کر لیے وہ بھی انہیں معلوم، اس کے بعد مخالفت کر رہے اب تک وہ بھی انہیں معلوم. اسی لیے دیکھیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے جب اسلام پیش کیا گیا تو فوراً جو قبول کر لیے، انہیں خود ان کے دل سے معلوم تھا کہ ان کے باپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی، مخالفت کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کر رہے تھے معلوم رکھنے کے بعد. اور کنانہ کی تو بظاہر اب سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی کیا بدعہدی تھی اور کس وجہ سے وہ قتل کیا گیا تھا. تو اس کے چلتے مد نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یعنی اسلام پیش کیا تو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا.
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یعنی یہی بات رکھی کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ گی تو اس سے بہتر بدلہ اور یہ ہوگا کہ میں تمہیں اپنے نکاح میں لے لوں گا، ورنہ اگر تم آزاد ہونا چاہتی ہو تو بھی آزاد ہو سکتی ہو. لیکن لہٰذا وہ اسلام قبول کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کو یعنی پسند بھی فرمایا. تو اس طریقے سے یہاں پر خیبر کے مقام پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا. تو لہٰذا یعنی جو بات یہاں پر ہے صفیہ رضی اللہ تعالی یعنی عنہا نے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہی ان کے باپ کو قتل کیا گیا اور ان کے شوہر کو قتل کیا گیا، لیکن بالکل اپنے مقام پر انصاف سے قائم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے وہ ذرہ برابر بھی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں کر سک رہی تھی، نہ اپنے باپ کے متعلق نہ اپنے شوہر کے متعلق، کیونکہ جو بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو بھی کیا اللہ کے حکم سے اور انصاف کے ساتھ کیا تھا. تو لہٰذا اسی لیے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے کیا تھی، قدر بھی تھی، اور اس لحاظ سے اسلام کی بھی قدر تھی. وہ خود کیا تھا، اپنے دل سے بھی اسلام کو قبول کرنا چاہ رہی تھی. اب اللہ تعالیٰ نے جا کر انہیں موقع نصیب فرمایا تو انہوں نے فوراً کیا کیا، اسلام کو قبول کر لیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح یہاں پر پڑھایا گیا. نکاح کی گنتی تو نہیں، اب تک جو اپن کو جو ذکر ہوئے خدیجہ پر، لیکن سودا، تھرڈ عائشہ، نہیں جویریہ ہے نا بیچ میں، بنو مختلف میں جو ہے یہ ففتھ نہیں، ان سے پہلے زینب بنت جہش بھی ہو جاتی، لیکن ابھی تو ان کا واقعہ اپن بیچ میں نہیں آیا نا، وہ لاسٹ میں انشاءاللہ ذکر کر لیں گے. اور دوسرے زینب بنت جہش بھی آ جاتی اس میں سے، ام سلمہ بھی آ جاتی، اور ام حبیبہ بھی آ گئی تھی نا ابو سفیان کی، وہ بھی آ گئی تھی. تو خیر بہرحال جو صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو شادی ہوئی یہاں پر، تو اس طریقے سے ان کا نکاح پڑھایا گیا تھا. اب دیکھیے یہاں پر جو چیز پیش آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہاں پر نکاح پڑھایا گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خیبر کے مقام سے کیا ہو گیا، جب مدینہ کی طرف واپس ہونے لگے تو راستے میں ایک مقام آیا تھا، کون سا، وادی صحبہ. وادی صحبہ یا سد صحبہ اس کو کہا جاتا. وادی صحبہ میں جب پڑاؤ ڈالے تو اس وقت حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حلال ہوگی. حلال ہونے کا مطلب کیا ہے یہاں پر کہ دیکھیے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھا، تو یہاں پر اب وہ قیدی کے طور پر آ گئی تھی نا، قیدی بن کر آ گئی تھی. تو ان لوگوں کی ایک لحاظ سے اگر عدت دیکھا جائے تو صرف وہ 1 مہینہ ہوا کرتی، یعنی ایک مرتبہ اگر حیض آ گیا تو اس کے بعد وہ حلال ہو جایا کرتی. تو اس طریقے سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحبہ کے مقام پر حلال ہو گئی تھی. لہٰذا نکاح پڑھا کر انہیں اس وقت وہاں پر اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رخصت کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں پر اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہیں رخصت کیا گیا. اب یہاں پر دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کرنے کے بعد ان کے پاس جب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چہرے پر ایک نشان دیکھا، جو کہ ہرے کلر کا، جس طریقے سے اگر یعنی کسی زخم کا یا کسی چیز کا اگر ہم بولیں گے تو اس طریقے کا ان کے چہرے پر نشان باقی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے کہ یہ کس طریقے کا نشان ہے چہرے پر، تو وہ اپنا واقعہ بیان کرتی کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے خیبر آنے سے پہلے میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ چاند کیا ہے، یعنی چاند میرے یعنی گود میں آ کر سماتا ہے، یا اس کے چاند کے ٹکڑے میرے گود میں، یا چاند آ کر میرے یعنی گود میں سماتا. تو مجھے یہ خواب بڑا اچھا لگا، یعنی وہ تعبیر کو سمجھ نہیں سکی لیکن اچھا لگا انہیں خواب. تو انہوں نے کیا کیا، اپنے شوہر کنانہ سے اس چیز کا ذکر کیا کہ میں نے اس طریقے کا خواب دیکھا. اب وہ تعبیر سمجھ گیا نا، فوراً سمجھ کر کیا یعنی تعبیر سن کر انہوں نے کنانہ نے کیا ان کو ایک یعنی گال پر جو سے کہ ایک تھپڑ مار دیا، جس کی وجہ سے وہ نشان آ گیا تھا ان کے چہرے پر. اور کیا یعنی تم اس مدینے کے سردار کی بیوی ہونے کے خواب دیکھتی ہو، یعنی اس سردار کے خواب دیکھتی ہو. اس طریقے سے اس نے کہہ کر کیا ان کو تھپڑ مارا، جس کا نشان ان کے چہرے پر باقی تھا.
تو اس وقت حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی کہ مجھے یعنی خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ اس کوئی چیز ہوگی، لیکن بہرحال اس خواب کے ذریعے بھی جو سے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قدر ان کے دل میں بڑھ گئی تھی، جس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ان کو لا کھڑا کیا. تو اس وقت سے ایک امید سی بن گئی تھی، لیکن جب تک میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کچھ اس طریقے سے ہوگا. تو بہرحال اس طریقے کا خواب بھی ان کا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہاں پر پورا ہوا. تو جب یہاں پر آئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آ گئی تھی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہیں رخصت کیا گیا. پھر دوسرے دن اس رات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اسی راستے پر ولیمے کے طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. دسترخوان بچھایا، وہاں پر کھجوریں رکھی، گھی، پنیر، ستو، ان تمام تر چیزوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا، یعنی دستر بچھایا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ قریب کے لوگوں کو بلایا جائے، اس کھانے میں شریک کیا جائے. اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا. ان کا مہر کیا تھا؟ ان کا مہر ان کی آزادی تھی، یعنی وہ قید کر کے بنائی گئی تھی نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان کی آزادی ان کا مہر ہے. تو مطلب کیا ہے، اگر انہیں آزاد کرنا ہو تو رقم دینا پڑے گا نا. تو رقم کے بدلے میں کیا ہو گیا، انہیں آزاد کر دیا گیا. تو یہی ان کی آزادی ان کا مہر ہے. اور ولیمہ صرف کھجور، ستو، گھی اور پنیر کے ذریعے اس وقت عمل میں لایا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صرف قریبی لوگوں کو اس چیز کی اطلاع دی جائے اور اس دسترخوان میں شامل کر دیا جائے. تو ولیمے کے طور پر، جیسا کہ ولیمے کی اہمیت کو ہم دیکھ سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے کہ ولیمہ کیا کرو کیونکہ یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو ترجیح دیا کرتے تھے. تو نکاح تو سادگی سے پڑھایا گیا تھا، لیکن ولیمے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے میں جو اپنے پاس موجود تھا اس کو وہاں پر رکھا. نہ گوشت کی کوئی چیز بنائی گئی تھی، نہ کوئی چیز وہاں پر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے میں ذبح کیا گیا تھا. تو دیکھیے، ایک سردار کی شادی اور ایک بڑے گھرانے کی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی اور ولیمے کا کھانا دیکھیے، صرف پنیر ہے، گھی ہے، ستو ہے اور کھجور ہے. تو اس کو دستر بچھایا گیا. اور حالانکہ 1400 صحابی بھی پورے اس میں شامل نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قریبی لوگوں کو، کیونکہ پڑاؤ جو ڈالا ہوا رہتا وہ دور دور تک لوگ ڈالتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبی لوگوں کو بلایا اور اس کھانے میں ان لوگوں کو شریک کیا. اسی لیے دیکھیے نا، وہاں پر جو صحابہ، جو دوسرے 1400 صحابی اور دوسرے پورے مدینہ واپس ہو رہے تھے، تو پوروں کو کیا تھا، یعنی ایک تھا کہ کیا یہ صفیہ ابھی باندی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے یا انہوں نے نکاح میں شامل کر لیا. تو جس کو معلوم نہیں تھا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے، تو وہ ابھی ڈاؤٹ میں تھے کہ یہ باندی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھا یا نکاح کر لیا. تو اس کا اندازہ پھر ان لوگوں نے آگے چل کے، جو کہ بخاری شریف میں احادیث میں جو ڈیٹیل ملتی ہے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس واقعے کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرنا شروع کیے تو خاص کر یہ صحابیات کا جو زوجہ رہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اپنی چادر سے ان کو پردہ کیا. یعنی ان کا جو ہودج رہتا یا اس کے اوپر یا ان کو خود اپنے کیا کیا، چادر میں ان کا پردہ کیا. ان کا جو حجاب تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چادر کے ذریعے ان کا پردہ کیا. تو اس سے بھی تھوڑا اندازہ ہو گیا سب کو کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے نکاح میں لیا. دوسری چیز کیا تھی، ایک بڑا جو پیارا واقعہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملتا کہ جب اونٹ کے اوپر سوار ہونا ہوتا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھنا چاہتی تو وہ چڑھ نہیں پاتے رہتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے، زمین پر بیٹھتے، اپنا گھٹنا ٹیکتے اور ایک پیر یعنی اٹھا کر رکھتے اور کہتے کہ اس پیر پر اپنا پیر رکھ کر اونٹ کے اوپر سوار ہوا جائے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کا معاملہ کیا تو اس وقت تمام صحابہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو اپنی بیویوں کے ساتھ یعنی رحم دلی، نرم دلی اور ان کا جو حق ادا کرنا ہے، وہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیکھیے کہ اپنے آپ کو بٹھا دیے، اپنے پیر کو کھڑا کیے. اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے اوپر پیر رکھ کر اونٹ کے اوپر، یعنی اس کے اوپر بیٹھنا ہوتا نا تو اونٹ کے اوپر بیٹھیے. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی چادر کے ذریعے ڈھانپ لیا اور اپنے آپ کو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یعنی اوپر بیٹھنے کے لیے اس طریقے سے اپنے آپ کو بٹھا دیا، تو اس وقت تمام صحابہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح پڑھا لیا، ان کو اپنی زوجیت میں رکھ لیا. تو یہ چیز تھی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھی اور یہ یہودیوں سے تعلق رکھنے والی تھی. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے بیویوں میں صرف یہ ایک بیوی تھی جو یہودیوں سے تعلق رکھتی تھی. باقی پورے اپن دیکھ سکتے کہ عرب کے مقام سے ہی تھے.
हज़रत खदीजा हो, हज़रत आयशा हो, हज़रत उम्मे सलमा हो, हज़रत उम्मे हबीबा हो, हज़रत जुवेरिया हो, ये पूरे क्या है अरब के मुकाम के ही थे। लेकिन एक जो अरब के हटकर जो कि दूसरे एक यहूदियों के कबीले से जो आई, वो सिर्फ हज़रत सफिया बिनते हुई बिन अख्तब थी। तो ये चीज़ है। सफिया दो नाम के थे ना, और एक सफिया कौन थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की की फूफी सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब थी। ये है सफिया, एक आप वसल्लम की फूफी सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब, और ये एक बीवी सफिया बिनते हुई बिन अख्तब। ये चीज थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। दूसरी चीज क्या थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ से निकले थे, यानी मदीने की तरफ, अभी तो देखिए यानी मदीने से ताल्लुक क्या है, सबसे पहली चीज देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो वाकया पेश आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी लेकर यानी अपने काफिले वालों को लेकर मदीने की तरफ रवाना हो रहे थे। तो एक जगह पर यानी रात जरा ज्यादा बढ़ गई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया कि अपना पड़ाव डाल दिया एक जगह, और उस वक्त हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि तुम इसकी फेरेदारी करते रहना, और जब फजर का वक्त हो तो मुझे जगा देना, यानी हमको जगाओ किस वक्त? फजर के वक्त में, फजर की नमाज के लिए। तो अब यहाँ पर हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या करे, यानी थोड़ी देर तो होशियार रहे, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, जब वो अपने सवारी के पास टेक लगा कर बैठे तो उन्हें भी नींद लग गई, यानी उनकी भी आंख लग गई। तो उस वक्त जब थोड़ा सा वक्त गुजर गया तो यहाँ पर फजर का वक्त भी आ गया, फजर का वक्त भी गुजर गया, धूप भी क्या हो गई, उन लोगों के ऊपर आ गई। तो उस वक्त सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद हुशार हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन देखा कि क्या हो गया, फजर का वक्त गुजर गया, और बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु भी क्या हो गए, सोए हुए हैं, उन्होंने भी नहीं उठाया। तो फौरन हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को भी उठाया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने माजिरत की और कहा कि यानी अपनी रूहें क्या होती, आप अल्लाह ताला के कब्जे में होती, तो अल्लाह ताला के पास यानी अल्लाह ताला की मसलियत थी कि मैं भी नहीं जाग सका। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कुछ नहीं कहा, बस अपने काफिले वालों को कहा कि यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। और जब थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो वहां पर जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज को वहां पर पढ़ाया, यानी अगर वक्त गुजर गया तो क्या हो जाएगी, वो खजा में आ जाएगी। तो वहां जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को यानी फजर की नमाज पढ़ाई अपने सहाबा को। तो ये चीज जो पेश आई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जो नमाज खजा हो गई थी इत्तेफाकी तौर पर, जानबूझकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को खजा नहीं किया था, वो तो गफलत हो गई थी हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु से भी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उन्हें हुक्म दिया था, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु से। लेकिन देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज पर उन्हें कोई डांटा करा भी नहीं। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अहम जो एक आपने जो यहाँ पर जो चीज की वो ये किया कि उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ गए। हालांकि जब वहीं पर भी पढ़ा सकते थे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज, लेकिन देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह को छोड़ दिया। तो इशारा क्या है इस चीज में कि वहां पर यानी एक गलती हो गई, वहां पर अल्लाह ताला की एक नाफरमानी हो गई, वहां पर एक कोताही हो गई इबादत में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह रुकना भी मुनासिब नहीं समझे जिस जगह पर अल्लाह ताला की इबादत करने में कोताही हो गई, जो चीज हमको इबादतों से पीछे रख दी वो मुकाम। तो लिहाजा फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुकाम को छोड़ दिए और थोड़ा सा आगे बढ़कर जाकर वहां पर क्या किए, नमाज पढ़ाए। तो यानी इशारा क्या है इस चीज का, हमें उन मजालिस को छोड़ना है जिन मजालिस से क्या है हमारी इबादतों से हम पीछे रह जाते, जिन मजालिस से हमारा ईमान हमसे पीछे रह जाता, जिन मजालिस से हम नेकियों के काम करने से पीछे रह जाते। तो ऐसे जगहों को, ऐसे मजालिस को, ऐसे क्या है अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे चीजों से थोड़ा सा हमें दूर रहना चाहिए जिससे हमारे ईमान को नुकसान हो, जिससे हमारी इबादतों को नुकसान हो, जिससे हमारे क्या है अल्लाह ताला के अहकाम को अदा करने में हमसे कोताही हो। तो लिहाजा ऐसे लोगों को ऐसे मजालिस का इंतखाब करना चाहिए जहां पर अपनी इबादतें यानी वक्त पर होती हो, अपना ईमान अपने हिसाब से अपने साथ बाकी रहता हो और हमारा ईमान बढ़ता हो। ऐसे मजालिस का इंतखाब करना चाहिए। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चीज को छोड़ दिया, जहां पर जिस चीज में कोताही हो गई थी उस मुकाम को छोड़ दिया, तो हमें भी क्या करना चाहिए, उससे किनारा कशी करना चाहिए, अपने आप को ज्यादा उन चीजों में मुलविस नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए कौन सा भी गुनाह ना फर्स्ट दिन हमको क्या दिखेगा,
यानी अरे गुनाह है, अच्छी चीज नहीं है। लेकिन अगर हम वहीं पर रहेंगे, बार बार उस चीज को अपनाते जाएंगे, तो वो चीज क्या हो जाएगी, हमारी आदत बन जाएगी और फिर गुनाह गुनाह नहीं दिखेगा। तो ये चीज है समझने वाली बात कि हमें हर उस चीज को छोड़ना है जहां पर हमारा ईमान हमसे छूटता, जहां पर हमारी इबादतें हमसे छूटती, उससे हमें बचना चाहिए। ये एक अहम चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल से अपन को मिलती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह का इंतखाब किए। तो खैर बहरहाल देखिए कि अब ये थी खैबर की जमीन जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह कर कर वहां से निकले थे, आगे बढ़े थे। लेकिन देखिए और एक चीज, खैबर के अतराफ भी छोटे मोटे इलाके थे जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह किया था। उन चीजों को किस तरीके से फतह किया उसको देखिए। सबसे पहले एक मुकाम आता वादिये फिदक, यानी फिदक का मुकाम फिदक या वादिये फिदक आप कह सकते हो उसको, एक छोटा सा इलाका था। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर में मौजूद थे तो वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी मुहय्यसा बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु को थोड़े सहाबा के साथ उस फिदक के मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां के यहूदियों के पास भेजा। वहां पर भी यहूदी आबाद थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर उनको भेजा कि उन्हें इस्लाम की दावत दो। उन लोगों ने जाकर देखिए वहां पर इस्लाम की दावत दी। दावत देने के बाद उन यहूदियों ने क्या किया, इस्लाम को कबूल नहीं किया। उन लोगों ने इस्लाम को कबूल करने में यानी ताखिर कर दी और उन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया। उसके बाद जब यहाँ पर इन लोगों को पता चला कि थोड़े दिनों के बाद खैबर जैसा बड़ा शहर भी क्या हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आ गया। खैबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह कर लिया और खैबर वालों ने इस तरीके की सुलह कर ली कि आधी पैदावार हम आपको देंगे और आधी पैदावार आप हमको देंगे। तो ये सुलह उनके दरमियान हुई। जब ये देखते हुए फौरन फिर फिदक के यहूदियों ने क्या किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खबर भेजी कि हमारे साथ भी खैबर वालों जैसा मामला किया जाए, यानी हम भी आपको आधी पैदावार देंगे और आधी पैदावार हम अपने पास रखेंगे। तो जो ये फिदक का इलाका है वो इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो गया। यानी यहाँ पर कोई लड़ाई और जंग इस तरीके से नहीं हुई, बल्कि पूरे इलाके वालों ने अपनी तरफ से क्या किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस तरीके की पेशकश रख ली, यानी ये फिदक का इलाका पूरा आपका है और इस पर हम काम करेंगे, आधी पैदावार आपको देंगे, आधी पैदावार हम अपने पास रखेंगे। जब ये चीज पेश आ गई तो उस वक्त सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये फिदक का इलाका जो है इसमें कोई न तीर चली न तलवार चला, उन लोगों ने खुद आप यानी आगे बढ़कर इस इलाके को आपके हवाले कर दिया। तो हमारी राय है कि ये फिदक का पूरा इलाका आप अपने पास रख लें। यहाँ पर कोई जंग नहीं हुई, कोई तीर नहीं चली, कोई तलवार नहीं चली, जैसा कि माल फै मिलता है तो उस तरीके का ये माल है, ये आप अपने पास रख लें। ये फिदक का इलाका आप अपने पास रख लें, इसमें किसी और का हिस्सा शामिल ना करें। तो इस तरीके से फिदक का इलाका पूरा क्या हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो गया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था फिदक का इलाका। अब और आगे बढ़े, आगे जाने के बाद कौन सी वादी आई, वादियुल खुरा। वादियुल खुरा और एक वादी थी जहां पर आप वहां पर भी यहूदी बसा करते थे, वहां पर भी यहूदी थे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा उस मुकाम पर गए तो वहां के यहूदियों ने क्या किया, सबसे पहले तो जैसे ही आए तो उन लोगों ने तीर के जरिए, यानी जैसे ही सहाबा और आप सल्लल्लाहु आए तो उन लोगों के पास तीर बरसाना शुरू किए। तो इसके नतीजे में ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक गुलाम इस चीज में मारा गया, यानी उनके तीरों की जो तीर जो चला रहे थे उसके नतीजे में एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम मारा गया। तो यहाँ पर देखिए कि सहाबा ने क्या कहा कि उस गुलाम को देखकर कि ये तो जन्नती है, यानी अब आ रहे थे ना अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया, तो लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखकर कहा कि इसके ऊपर तो आग की चादर बिछी हुई है। इस गुलाम के ऊपर सहाबा परेशान होते कि यानी इस तरीके से एक गज़वे में निकलने के बाद जो शख्स मारा गया, यानी कुफ्फार यहूदियों के जरिए जो शख्स मारा गया, तो उसको इस तरीके से कैसे, यानी क्या है, आग की चादर, यानी उसको अजाब दिया जा रहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते कि इसने खैबर का जो माल गनीमत था, खैबर से जो मिला हुआ माल था, उसको तकसीम करने से पहले इसने क्या किया था, एक थोड़ा सा माल एक चादर के तौर पर उसने
अपने पास रख लिया था, जिसकी इत्तला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं हुई थी। तकसीम होने से पहले उसने उस चीज को चुरा लिया था, एक लिहाज से अगर देखा जाए तो। इसके नतीजे में वही चादर क्या हो रही, उसके ऊपर आग बनकर बरस रही। ये चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। तो वो क्या था, माल गनीमत, पूरा माल उस वक्त के सहाबा का था। अब उसमें से कोई शख्स यानी छुप छुपा कर उस माल को अपने तरफ से क्या कर अपना नहीं बना सकता था। वहां पर मौजूद जो सहाबा थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था और उस सहाबा का था, और उसमें तकसीम होने पर जो माल मिलता उसको अपने लिए जायज समझना चाहिए था। लेकिन तकसीम से पहले उसने उस चीज को चुरा लिया, नाहक तरीके से उसको अपने पास रखा, तो उसकी सजा ये मिल रही थी कि फिर वो चीज उसके ऊपर आग बनकर बरस रही थी। तो ये सुनना था कि दूसरे सहाबी भी जो छोटे मोटे चीजें लेकर गए थे वो फौरन लाकर क्या कर दिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसको वापस कर दिए। एक तिस्मा, दो तिस्मा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अगर ये रख लेते तो ये भी आग के तुम्हारे पास आग बनकर तुम्हारे पास रहा करते थे। तो देखिए, मिसाल के तौर पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाकया आया कि किसी की नाहक चीज लेने पर वो चीज हमारे ऊपर आग बनकर बरसेगी। तो लिहाजा देखिए, आज के लेन देन के मामले में, तिजारती मामले में, कि दूसरों का पैसा नाहक का कितना लोग अपने पास हड़प लेते, यानी दूसरों का पैसा अपने पास छुपा कर रख लेते, या कोई अमानत दिया तो उसमें खयानत करके अपने पास रख लेते। या देखिए, जायदाद की तकसीम में कितना जमीनों का जो ऊपर नीचे का होता कि किसी का हक क्या हो जाता, दूसरे के पास आ जाता। नाहक का एक का हक दूसरे का हक क्या करते, एक दूसरे से छीन लेते। तो ये चीजें क्या है, जमीन के बारे में भी वो क्या है, आग का तौक बनकर उन लोगों के गले में डाला जाएगा। तो नाहक का किसी और का ना ले। हालांकि उसे इतना बड़ा शहर फतह हुआ, इतना सारा माल आया, तो उसने सिर्फ छोटी सी चीज ली थी अपने लिए, लेकिन फिर भी देखिए कि अल्लाह ताला ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि वो आग बनकर उसके ऊपर बरसी, आग बनकर उसके ऊपर अजाब के तौर पर वो चीज उसके ऊपर नाजिल हो रही। तो ये चीज है कि नाहक किसी का माल, क्योंकि उसने पूरे सहाबा के माल में से लिया था, वो दूसरों का माल था, हो सकता है कि वो शायद इसके कब्जे में आता या दूसरों के कब्जे में आता। अब देखिए, मिसाल के तौर पर हजरत दहिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, वो पूछ कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगे कि मुझे बांदी चाहिए, तो उनके हिस्से में से एक बांदी उन्हें दी गई। तो इस तरीके से मांगता ना वो, तो उसके हिस्से में से उसको दे दिया जाता, लेकिन इससे मांगा नहीं, यानी उस चीज को चुरा लिया, नाहक के अपने कब्जे में कर लिया। तो उसकी सजा अपन देख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने उसे किस तरीके की सजा में उसे मुलव्विस फरमाया। तो खैर, बहरहाल ये चीज वादी खुराक के पास जो पेश आई वो ये चीज थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर जो अजाब हो रहा था उसकी खबर उस वक्त सहाबा को दी थी। अब यहाँ पर वादी खुराक के पास के यहूदी, यानी अपने आप को जो है कि जंग के लिए तैयार कर रखे थे, वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के ऊपर तीर बरसाते जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुसलमानों को तैयार किया, अपने मुसलमानों का झंडा अपने सहाबा के हाथ में दिया। उबादा बिन यानी बिशर थे उस वक्त सहाबी, और खुबाब बिन मुंजिर, ऐसे चंद सहाबियों को, 3 सहाबियों को क्या किया, यानी झंडा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हवाले किया और उनसे मुकाबला करने का हुक्म दिया। अब जब वो मुकाबले के लिए आए वहां से यहूदी, तो यहाँ से हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी क्या किए, मुबारिजत के लिए जिस तरीके से जाया जाता तो उस आदमी को कत्ल किए। फिर दूसरा यहूदी आया, उसको भी कत्ल किए। तीसरा आया, उसको भी कत्ल किए। फिर और एक आया तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कत्ल किए। इस तरीके से 11 शख्स क्या हो गए, उस वक्त 11 यहूदी मारे गए। यानी उस दिन में क्या हो गया, 11 यहूदी मारे गए। और यहाँ पर आकर क्या होगी, शाम हो गई थी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का वक्त हुआ तो वहां पर सहाबा को नमाज पढ़ाई। और शाम के वक्त तो हम देख सकते हैं कि जंग नहीं होती, अंधेरे के वक्त में कोई जंग नहीं होती। लिहाजा जब दूसरे दिन की सुबह हुई तो उस जंग को बरकरार रखना है ना, लेकिन उस जंग को दूसरे दिन सुबह में शुरू करने से पहले ही उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हथियार डाल दिए कि आप हमारे साथ वही मामला करें जो कि खैबर और फिदक वालों के साथ आपने मामला किया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इनके हक में भी वही चीज की कि आधी पैदावार इनको दी जाएगी और आधी मुसलमानों को दी जाएगी। तो खैबर, फिदक और वादियुल कुरा, ये 3 चीजों में ये चीज पेश आई। अब आगे और एक मुकाम था वादिये तैमा। वादिये तैमा के लोगों को, जब यहूदियों को, वहां पर भी यहूदी बसा करते थे, उन यहूदियों को जब मालूम हुआ कि खैबर वालों ने इस तरीके से हथियार डाल दिए, फिदक वाले भी उसी तरीके से हो गए और वादियुल कुरा वाले ने भी अपने हथियार डाल दिए, तो इन लोगों ने किया, पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम भेजा कि ऐ मोहम्मद,
हमें अपनी ज़मीन पर रहने दिया जाए, हम आपको जिजिया देंगे। जिजिया मतलब क्या है? टैक्स देंगे। जिस तरीके का टैक्स दिया जाता ना कि थोड़ा बहुत, तो उस तरीके का हम अपनी तरफ से आपको टैक्स देंगे, आप हमें यहीं पर रहने दिया जाए। तो लिहाजा उन लोगों ने बहुत ही समझदारी के साथ, शुरू से आप सल्लम यही चीज बोल रहे थे, जहां खैबर में आए थे उस वक्त से यही चीज चलती हुई आ रही, तुम इस्लाम लाओ या सुलह कर लो या जिजिया दे दो, कुछ न किसी चीज पर क्या है, यानी बस अपने आप को जंगों से और अपने आप को बदमाशियों से रोके रखो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मातहत आ जाओ। बस ये चीज थी जो कि इन लोगों ने, अब जाकर वादी तैमा वालों ने फौरन समझ लिया कि जब इतने बड़े बड़े शहर क्या हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने घुटने टेक दिए, तो इसमें हमारे लिए बेहतरी यही कि अपने तरफ से एक फैसला कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिए कि हम आपको जिजिया देते जाएंगे और हम यहीं पर रहेंगे। जब ये चीज हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चीज भी उन लोगों के सामने कबूल कर ली और इसकी एक सुलहनामा, एक तहरीर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि एक तहरीर लिखाई जाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरीके की इन लोगों की मसालिहत है कि इस तरीके से जिजिया देंगे। जब वो जिजिया देंगे तो उनकी क्या है, जान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में होगी, यानी उनके ऊपर अगर कोई हमला होगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा भी उनका साथ देंगे। तो इस तरीके से उन लोगों की निगरानी होगी, उनके दिन की हिफाजत होगी, उनके रात की हिफाजत होगी, इस तरीके से वो जिजिया देकर यहाँ पर रह सकते हैं। तो इस तरीके का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन लोगों ने क्या किया, ये फैसला कर लिया। तो ये खैबर फतह कर वादी फिदक फतह कर वादी अल कुरा और वादी तैमा, इन तमाम तर शहरों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इलाकों को फतह कर अब जाकर अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में वापस हुए थे। तो जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले थे मदीने से, वो मुहर्रम का महीना था और सन 7 हिजरी थी। मुहर्रम का महीना आखिर महीने में निकले थे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहर्रम के महीने में निकले थे, लेकिन तकरीबन यहाँ पर अब पहुंचने तक मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल का महीना तकरीबन चल रहा था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस आए थे। तो इस दौरान में बहुत बड़े बड़े जो वाक़यात पेश आए थे जिसका जिक्र हम लोगों ने कर लिया था। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि हम शुरू से सुनते हुए आ रही कि ये पूरे चीजों को आप लोग कनेक्ट करें कहाँ पर, ग़ज़वा खंदक में। देखिए ग़ज़वा खंदक में कौन कौन लोग आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में। एक तो कुरैश आए थे, ये पूरे यहूदी आए थे, और दूसरे गतफान के लोग और दूसरे कबीले वाले जो बद्दू किस्म के रहते, जो देहातों में रहते, वो दूसरे लोग, ये पूरे मिलकर 10,000 का लश्कर जमा कर आए थे। तो यहाँ पर जो ग़ज़वा खंदक में जो जमा हुए थे वो, यानी इस तरीके से कहा जाता कि 3 ताकतवर कौम थी ना, एक तो कुरैश, दूसरे यहूदी और तीसरे वो गतफान वाले और दूसरे छोटे मोटे देहातों वाले। तो इस तरीके से ये तीनों में से क्या हो गया, अब दोनों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसालिहत हो गई, यानी सुलह पर बात टिक गई। एक तो कुरैश वाले सुलह हुदैबिया में सुलह कर लिए, दूसरे अब जाकर यहूदी भी क्या कर लिए, अपने आप को हम जंग नहीं करेंगे, मतलब सुलह का क्या हो गया, यही कि अब हम आपके मुकाबले में नहीं आएंगे, आपके साथ साजिशें नहीं करेंगे। तो इस तरीके से यहूदियों से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्हम्दुलिल्लाह हिफाजत में अल्लाह ताला ने ले लिया, और कुरैश से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपने हिफ्ज़ व अमान में ले लिया। तो 2 बहुत बड़े बड़े ताकतवर कौम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले से आने से रुक गए थे। अब सिर्फ बचे हुई थी दूसरी कौम जो कि बनु गतफान थी, और आजू बाजू वाले दूसरे देहाती लोग थे जिनसे अभी एक मुसालिहत हो या जंग हो, वो चीज का करना बाकी था। तो उस गज़वे को जो बनु गतफान की तरफ जाया जाता, तो नजद की तरफ जाया जाता, इसको कहते हैं ग़ज़वाए ज़ातुर रिक़ा। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह उसका जिक्र हम नेक्स्ट वीक करेंगे, क्योंकि अब टाइम हो गया ना, उसका वाक़या भी ज्यादा रहेगा। तो लिहाजा जैसा कि अभी सिर्फ इतना याद रखे कि यहूदी भी रुक गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साजिश करने में, और कुरैश भी रुक गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करने में। अब सिर्फ और एक बाजू, यानी और एक कौम है जिससे अभी मसालिहत करना बाकी है, जिसको जंगों से रोकना बाकी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब जब वो एक चीज हो जाएगी तो पूरा मदीना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा क्या आ जाएंगे, अमन में आ जाएंगे। यानी अरब का जो मुकाम है, जो अरब का मुकाम है, वो पूरा क्या हो जाएगा, अमान में आ जाएगा, सलामती में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ तक हम अपने
बात को आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आगे चलकर और एक जो है यानी नजद की तरफ, बनु गत्फान की तरफ जो गज़वा होगा उसका जिक्र हम करेंगे। उसके बाद जो चीज़ आने वाली है अहम, वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्रा, जो कि सुलह हुदैबिया के लिए निकले थे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन उस वक्त उम्रा नहीं किए थे। अब उस उम्रे के लिए जैसा कि शर्त रखी गई थी ना कि आप लोग आइंदा साल आकर उम्रा करें, तो अब जाकर सन 7 हिजरी का फिर से यानी 1 साल हो जाएगा। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरादा करते फिर से मक्का जाकर उम्रा करने का। तो इंशाल्लाह हम वो उम्रा किस तरीके से हुआ था, किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिल हुए थे और किस तरीके से उम्रा किए थे, वहाँ के हालात इंशाल्लाह हम अल्लाह ताला ने चाहा तो आइंदा वीक इंशाल्लाह उसका तज़किरा करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के इस सुनने सुनाने को कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसके ज़रिए हमारे ईमान को, हमारे अमल में मजबूती पैदा फरमाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अल्लाह ताला की मोहब्बत को अल्लाह ताला हमारे दिलों में पैदा फरमाए। सहाबियात जैसा अमल करने की हमें तौफीक नसीब फरमाए। हमारे छोटे मोटे अमाल को अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए। मरने से पहले कलमा तैयबा नसीब फरमाए। जो जो दुआओं में याद रखने के लिए कहते हैं उनकी दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। जो बीमार है अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला और आजिला नसीब फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खैर की दुआएं मांगी है अल्लाह ताला हम सब का उसमें हिस्सा शामिल फरमाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों से पनाह चाही है अल्लाह ताला हमारी भी उससे हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी इस छोटी सी दुआ को कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम इफ्तार की मुद्दत एक है ज़ुल्फ़क़र। बुशरा हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वो ये सूरह फतह की तफसीर में मैं पढ़ी कि हुदैबिया से वापसी के वक्त खैबर पेश आया बोल के, तो ये कैसा है मतलब? हुदैबिया के वापसी पर, हाँ वापसी पर नहीं है ना? वापसी तो नहीं कहेंगे लेकिन फौरन बात तो है ना। ये सुलह हुदैबिया से जैसे ही वापस हुए तो फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों के लिए निकले थे ना। अच्छा तो ज्यादा वक्त तो नहीं लगाए थे लेकिन फौरन यहूदियों के लिए, अब कुरैश से तो मुतमईन हो गए थे ना,